मद्दुष्य इंद्रालयष्टदिबालदेवता प्रीत्यर्थं एहेग्रहाः हरिश्रसानेश चितां देशान् प्राणतमः आदित्यानि नवदेवताः मद्दुष्य आदित्यानि नवदेवता प्रीत्यर्थं यावच्चक्रे ज्ञानमनानि षोडशोपचारः एहेग्रहाः हरिश्रसानेश धर्म अर्थ काम मोक्ष फलपुषामसिद्ध्यर्थम अपवृत्तः पीड़ा परिहार द्वारा दीर्घ आयुष आवेदर्थम आचन्द्रः प्रतिसिद्ध्यर्थम मोक्ष साम्राज्य सिद्ध्यर्थम सकल सौभाग्य सिद्ध्यर्थम दीर्घ सौमंगल्यावृद्ध्यर्थम तत्सज्ञानः सौभाग्यः फलसिद्ध्यर्थम श्री समस्त सन्मंगलानि भवन्तः श्री कुलदेवताः उद्दिश्य कुलदेवताः प्रीत्यर्थम श्री यथाशक्ति महागणपति समेत आदित्यादि नवग्रह देवताः श्री लक्ष्मी सहित सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम कल्पोक्त प्रकारेण यावच्चक्ति ज्ञानमनादि षोडशोपचारः यथाशक्ति अभिषेक पूर्वकः अष्टोत्तरः अंगपूजादि देवताः यथा कथा श्रवण पूर्वकः पूजाराधनेन श्री लक्ष्मी सहित सत्यनारायण स्वामी देवता पूजा आराधनं च करिष्ये। ओम यापलनीला ओम यापलनीला अबरापुष्पाया शपुष्पणेः बृहस्पतिवसवकास्तानं मुल्चन्द्रमसः एयारिदं फलं मया देवा स्थापितं पुरा स्तव तेन मे सफला अव्याप्तिः भवेत् जन्मनि ओम यापलनीला अबरापुष्पाया शपुष्पणेः बृहस्पतिवसवकास्तानं मुल्चन्द्रमसः प्राणप्रकारस्मो अस्त सुप्रतिष्ठवस्त पुढे पूजा आराधनं च करिष्ये। ओम रन्नत्वेन कलशाकनं च करिष्ये। रसंगन्धारणं मेच्चाग्रहं दुष्प्राणवः ओम रन्नत्वेन कलशाकनं च करिष्ये। ओम रन्नत्वेन कलशाकनं च करिष्ये। ओम रन्नत्वेन कलशाकनं च करिष्ये। रसंगन्धारणं मेच्चाग्रहं दुष्प्राणवः कलशस्य भगवष्टकण्ठं समाधिदाः मूलसर्वमेव देवानुरासुराः उक्षोदरिगुलेन ओम रन्नत्वेन कलशाकनं च करिष्ये। रसंगन्धारणं मेच्चाग्रहं दुष्प्राणवः कलशस्य भगवष्टकण्ठं समाधिदाः मूलसर्वमेव देवानुरासुराः उक्षोदरिगुलेन सर्वसर्वदीपासुन्दरः ऋग्वेदार्थ सामग्रवासिदाः आयामदेव मुदरक्षकारकाः गंगे सेवा गोदावरी सप्तहे नर्मदे चंद्र कावेरी कलशस्य सतीन्द्रः ओम एवं में गंगे में संस्थे शतते सौंदर्यमुष्णः असिक्तामकस्य याजी केशुनिया सोमः ओम एवं में गंगे में संस्थे शतते सौंदर्यमुष्णः असिक्तामकस्य याजी केशुनिया सोमः ओम तेन केनः यागमण्डपः पूर्ववर्णानि संप्रोक्ष्य कैतिरेण नमः एवं यागमण्डपः पूर्ववर्णानि संप्रोक्ष्य ओम देवतां संप्रोक्ष्य ओम आत्मानं संप्रोक्ष्य शेषं सिद्धः श्रीमन्महादेवताभ्यो नमः आत्मनेः शेषं सिद्धः महाकमले नमः प्रार्थनां करिष्ये। तैमुखप्रमदे प्रार्थना पठे ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महासद्बुद्धिविनायकाय देवताय श्रीमन्महागणपतये नमः अस्मिन् मण्डलः ओम 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 स्वाम सलक्षणाकृतः ओम वाहयामि ओम वाहयामि ओम स्वाहा महागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मुसलनिर्लग्न महागणपति निर्माध्यायामि ध्यानमर्पयामि आवाहयामि समर्पयामि पादावलिकपादमर्पयामि हर्षसर्पयामि उद्यानमर्पयामि स्वागतमर्पयामि यथाशक्तिः स्नानं करिष्ये वतुदननेत्रं ओम आपोष्टामि ओम हस्तान होजयामः प्रणामकः अवश्यकमोहसमादितेनः जतिर्यो मातरः स्वारङ्गमः सत्यायुरापोजनासनः औजाकस्तानं तर्पयामि ओम श्री गुरुदेवोवाचार्यो नमस्कारयोगाः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम नमस्कारयोगाः श्रीमन्गन्धद्वारान्तराशालिदोषान्तरीश्रीं ईश्वरी गुरुतरभूतानाकार्योपक्षम् दिव्यगन्धां सर्पयामि ओम देवशक्रासुरवशेषणाबाहुभ्यां कुशलेतः प्रतिगण्यमृत्यामि बलाशेषरेतध्यायामृताभिषेकोऽस्तुदेवशेषाशस्वस्तः अलङ्कृतवस्त्राणि तर्पयामि गन्धार्थगन्धं
हरिद्राक्षरं तर्पयामि कुङ्कुमचूर्णं तर्पयामि सकलगन्धाक्षराक्षरां तर्पयामि नेतुप्राय कुङ्कुमचूर्णं तर्पयामि सकलगन्धाक्षराक्षरां तर्पयामि सर्वदेवताभ्यो नमः महागणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ययोगाभ्यो नमः ओम जयसत्प्रदेवताप्रसश्वबाहुभ्यः कोशदेवतावत्येणेयमनित्याभिहिम्न अलायशेषरेन्द्रध्यायामोदुस्राहुकाभिषेको अस्तः शान्तिपुष्यशस्यशास्तः अलङ्कृतवस्त्राग्रहवस्त्राणं तर्पयामि उपचारतक्षणं तर्पयामि आभरणातक्षणं तर्पयामि दर्शनक्षमाख्याख्यानं तर्पयामि कुङ्कुमचूर्णं तर्पयामि सकलगन्धाक्षराक्षरां तर्पयामि नानाविधमणिगुणं तर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः नानाविधमणिगुणं तर्पयामि यथाशक्तिः ओम एकदन्ताय प्रवृन्दाय नमः तन्नो नन्दी प्रचोदयात् श्रीमन् महागणाधिपतये नमः नानाविधमणिगुणं तर्पयामि अन्यस्राक्षराख्ये ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतुवे नमः ओम कणालस्याय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम सिद्धिविनायकाय नमः ओम सर्वदेवकाय नमः ओम वसुकुमाराय नमः ओम कल्याणगुरवे नमः लंबासिगणपतये नमः शक्तिगणपतये नमः वीरगणपतये नमः मुक्तिगणपतये नमः सिद्धिगणपतये नमः सर्वसिद्धिशिवन्महागणाधिपतये नमः बालशरावपूजां तर्पयामि कैलक्षते कुले ओम श्री गुरुभ्यो गुरुवार्काभ्यो नमस्कारदेवताः नानाविधमणिगुणं तर्पयामि सोमाग्रापयामि ओम अरसरे गन्धानो गोपूर्वहाग्रे सर्वदेवानां रूपोऽहं प्रकटामि सोमाग्रापयामि गुरुप्रतिमात्रा ओम अरसरे गन्धानो गोपूर्वहाग्रे सर्वदेवानां रूपोऽहं प्रकटामि सोमाग्रापयामि दोबारकर्याग्रपयामि आसुरान्तर्पयामि ओम धूमाग्रापयामि दोबारकर्याग्रपयामि आसुरान्तर्पयामि उदरण्ये ओम धूमाग्रापयामि दोबारकर्याग्रपयामि आसुरान्तर्पयामि यथावस्थिताशं महादेवताभ्यो नमः धूमाग्रापयामि दोबारकर्याग्रपयामि आसुरान्तर्पयामि यथा भागं नैवेद्यार्थे प्रस्तावने ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य यो यो न प्रचोदयात् यथा भागं ब्रह्माफलनिवेदयामि स्वाहा अमृतस्वामृतफलसे स्वाहा ओम प्राणापाले स्वामिनाय स्वाहाय स्वासमाय समर्पितः यथा भागं नमस्कारदेवताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गुडफलनिवेदयामि समक्षासं तर्पयामि पादुक्षासं पुनराजं तर्पयामि यथा भागं नैवेद्यं तर्पयामि भोगीफलसमाहितं नागवदं कर्पूरस्वैकं रामनवमीकथामुखसुद्धे कामसर्पयामि सुवर्णदक्षिणां तर्पयामि हिरण्यगर्भसंयमं जावसः अनन्तपुण्यमदशान्तिप्रचरः सुवर्णदक्षिणां तर्पयामि अथ कर्पूरमङ्गलनीराजनं च करिष्ये ओम मावाहिराजदेवताभ्यो नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि ओम देवरक्षान्दारयामि ओम गणपतिपात्र हिरण्यपात्रपदो पूर्णन्दरा देवयो सान्निध्येन ब्रह्मणोपदेवानायस्ते योनातिः गौरीर्वासनरागच्छते गौरीवल्लिधाक्षरः परमेव्यो वन्दे श्रीमन्महादेवताः महागणाधिपतये नमः सरस्वतीदेवताः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मङ्गलनीराजं दर्शयामि कर्पूरनीराजं दर्शयामि रक्षान्दारयामि
ಹಾಗೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕಳಿನ ಪದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಃ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಸ್ಕಾರವಿದಾಃ. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕೂತಲಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗಾನಿ ಜ ಬಾಬಾನೇ ಜನ್ಮಕೃತಾರಿಜಃ ಯಾರಿಗಾನಿ ರಕ್ಷಂತಿ ಹಪ್ರಕ್ಷಣಂ ಪದೇವದಃ. ಪಾಪೋ ಹಮಾರೋ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ ತ್ರಾಯಕೃಪಯ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ. अन्यदाशरणं नास्ति प्रवैष्णवो तस्मात् कारणभावेन लक्ष्मीश्वरः रक्षनमस्कारान् समर्पयामि. ಋಣರೋಗಾದಿಧಾರಿತ ಸರ್ವದಃ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಸಂಧಿ आपण ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಂ ಋಣರೋಗಾದಿಧಾರಿತ ಸರ್ವದಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಬಿಡಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. अर्जन तर्पयामि. श्रद्धामेनावेश प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रीमन्वासते जपे परमेश्वरदाः. श्रीमत् सद्बुद्धिविवेकाधीश्वर महागणपतये नमः. यथाशक्तिः प्रसीद प्रसीदं साराम्येः सुप्रहसादः अstva अस्य जन्मानस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशोदानस्य नमस्कारदेवताश्वन् सद्बुद्धिविवेकाधीश्वर महागणपतये नमः. दिव्यानुग्रह संपूर्ण अनुग्रह बलप्राप्तिरस्तु. अंतर्भूतपण कण्मुत्पन्न इट्कोणे श्रीमन् महागणाधिपतये नमः. दिव्यानुग्रह संपूर्ण अनुग्रह फलप्राप्तिरस्तु. ओम सहनावतः सहनावत सावित्रीवावहै तेजस्विनावधि नमस्तः मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शान्तिः. आविर्भेदतो नमाप्याय अधिवो वर्तमानः. यदा स्तोत्रभ्योमयि गोत्राभिधासुष्टवाजः अदते स्यामः ब्रह्म प्रावादीश्वरं नामासीत्. ओम शांति शांति शान्तिः. हर नमः पार्वतीपते हर महादेव. शंभवे नमः. पिनाकिने नमः. शशिशेखराय देवतां नमस्कारं दीर्घमायुः. ओम शांति पुरुषस्य आवाहिता सर्वदेवताभ्यो नमः. प्रार्थनां समर्पयामि. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಜ್ಞೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತುರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಆ ದೇವತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಾವು 21 ಥರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಎಂಬ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬೊಂಬೆ ಗಣಪತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಗ್ರಹ, ಚಿನ್ನದ ಇದ್ದರೆ ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಈ ಅಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನ, ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಕ್ತು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಆಹ್ವಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ 21 ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಗ ಗಣಪತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗಣಪತಿ, ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಆ ಗಣಪತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಆ ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ. ಅದರಿಂದ ಷೋಡಶ ಅಂದರೆ 16 ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಹತ್ರ ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಕರೆದು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಥಾಶ್ರವಣ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಥೆ ಇದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುರಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೂವಿನ ಸರ ಎತ್ತದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳ ಅನ್ನೋದಾಗೆ ಯಥಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನವಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಕೂಡ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನವಗ್ರಹ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಗ್ರಹನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನವಗ್ರಹನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಫಲ ಆಗ್ತಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು 9 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು 9 ಕೂಡಿ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಜೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಚಂಚಲವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಆಗ ನವಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹನೇ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಗ್ರಹಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೂ ದೇವ್ರ ಕೈಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳೇನಾದ್ರು ಬಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಚರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಕೈ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಒಂದು ದೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನವಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಆಯಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 121 ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಆಗ 121 ಅಂತ ನಾನೇನಾದ್ರು ಈಗ ಹೇಳಪ್ಪಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ 120 60 70 ಡಬಲ್ ಕೂತಾರೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದೀವಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲವರೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ 110 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ 60 70 ಇರೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳು ಏನು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶನಿ ಗ್ರಹ 16 ವರ್ಷ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ 16 ವರ್ಷ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗತಿ ದೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವರು ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು ಅದರಿಂದ ಆ ನವಗ್ರಹ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ನವಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಕಷ್ಟ ಚೌತಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇವೆರಡು ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಪೂಜೆಗಳಂದರೆ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂತಾನ ದೋಷ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೋಷ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಗಳಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಆಹ್ವಾನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಥೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ 5 ಅಧ್ಯಾಯ ಇರುತ್ತೆ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸಾರಾಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದೀವೋ ಆ ದಿವಸ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ್ಣ ಸಾರಾಂಶ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡೋದೇ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಯಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪೂಜೆನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಂತ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ದೇವತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಈ ಭಿಕ್ಷೆಗಿಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾಳೆಗೆ ಇದರ 2 ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ನಾನು ಬಂದಂದರೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ ಅದರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ವಯಸ್ಸು ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಭವನ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 3ನೇದು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸಂತಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದರೆ ಏನು ವರಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಏನು ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದಂತೆ ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಬೇಗನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಡೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಸರು ಅದು ಅರ್ಥ ಬರುವಾಗ ಕಲಾವತಿ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೀಲಾವತಿ ಕಲಾವತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನಾಯ್ತು ವಿವಾಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗಲೂ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪುನಃ ದಾರಿ ಎಳಿತಾನೆ. ದಾರಿ ಎಳೆದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಲೋಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಅಂಗ್ಲಾಚಿ ಬೇಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆಗ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾರಾಯಣ ಜಗತ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆ ಕಾರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 3ರ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. 4ನೇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ದೋಷ. ಆ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದುಕಪ್ಪ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಏನೋ ಶಕ್ತಿ ಆವಾಗ ಗಾಡಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮೂಲ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಆ ಮುದುಕಪ್ಪನಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ನಾರಾಯಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಈ ಮುತ್ತಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬಿಟ್ಟನು ಬೇಡ, ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾದ ಅಂಶ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ ತರಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ ಇದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಹಾಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ನೋಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಪ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನೀ ಏನಂತ ಎಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಳ್ಕಂತ ಗಾಡಿನ ಮೊದಲು ತೂಕ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಾಬಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಆ ಮುದ್ದಪ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ರೂಪಗಳು ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಪೂರಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮ ಪಡೋಕೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕಳ್ಳ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೋಸ, ಆದರೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಅದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಾಣಲಿದ್ದಾಗ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೋದಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಬಂದಾಗ ಅವನ ತರಗೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸಾರಾಂಶ. 5ನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರಾಜ ಅವನು ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಜೋರಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗದವರು ಯಥಾಶಕ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಗ ದೂರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ವಾಮಾಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಗರ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಮಾಚಾರನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವ್ನು ಇದ್ದಂಥ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಗು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಮಾಚಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತೀರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದು ನಾನೇ ಮುಖ್ಯ ರಾಜ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋರು ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಅವನು ಪುರ ಮತ್ತು ದಿವಾಕರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ 2ನೇ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾತಂದಾಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಣೆಯಾಗೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ರಾಜರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಬ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ವಾಮಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಕಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಷ್ಟ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾರದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ನಾರದು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಚಕ್ರದ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಾಂತರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಇಳಿದು ಬಂದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಕರಣ ಗಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸುವಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಯಾವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬರುತ್ತೆಯೋ ಮೊದಲೇ ಅವನು ರಾಜ, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ನಾನು ಅಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು. ಅದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಿವಸ ಬರಲಿ, ಆ ದಿವಸ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅದು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡೋದು, ಈ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮುದ್ದೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಫಲಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಒಂದೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಊಟ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿದು. ಅದರಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 5ನೇ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿಗೆ ಆ ನಾರಾಯಣನ ಶೀಘ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆಯೋ ಯಥಾ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವತಾ ಶಿವನ್ ಮಹಾದೇವಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ಗುರುಪಾದಕಾಭ್ಯೋ ನಮಸ್ಕಾರಂ ದೇವತಾಃ ಜಯ ಗುರುಂ ಸದಾಮಹಿಮ್ನ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶ್ರೀ ವೈಶ್ಯಾರಾಹವೇ ಕೇಂದ್ರವೇ ನಮಃ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋದೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಅದನ್ನು ಓಂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಂ ದೇವತಾ ಪೂಜಾ ರಾಮದೇವಿ ಯೋಗ. ಓಂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಸ್ಯ ಓಂ ಜಪಾಗ್ರಹಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇ ಮಹಾದಿಜಂ ಅಮೋರಿಮಾಪ್ರಸಂ ದಿವಾಗ್ರಹಂ ಓಂ ಭೂಹೋಂ ಭುಹಂ ಪುರುಷರಂಕಾರ ಬುದ್ಧ ಅದೇವತಾ ಪ್ರತಿದೇವತಾ ಸಹಿತ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಮಾಪಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಹೇ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ವಿನಿಯೋಗ. ಓಂ ದಶಂಕದಶ ಅವಾರಂ ಕ್ಷೀರೋದಾರಣವ ಸಂಭವಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ. ಓಂ ಭೂಹೋಂ ಭುವಂ ಪುರುಷರಂಕಾರ ಬುದ್ಧ ಅದೇವತಾ ಪ್ರತಿದೇವತಾ ಸಹಿತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ